जय श्री जगन्नाथ मोड़िया चैनल को आपन को स्वागत। प्रतिदिन सकाळे ठाकुरंकर पूजा मु किपरि करिथाए ताहा आज आपण मानक सहित शेयर करूची। सनातन धर्म को विश्वास करुथिबा व्यक्ति विशेषक पाई ही ए वीडियो मु शेयर करूची एवं आमर उत्कल रे केते जण भाई भौणी अछंती जो माने मोठर बयस रे सान एवं बड़ मध्य से माने ए वीडियो रु किछि मात्रा रे उपकृत हेबे तांको पाई ए वीडियो मु शेयर करूची। सकाळ पूजा पाई प्रस्तुति राति आरंभ हो जाए। बासी फूल दुब दुलभा ए सब किछि ठाकुरंक पाखरु बाहर करी नै कि ठाकुर घरे गोटे डस्टबिन अछि सेथिरे मु रखि दिए। ए फूल सब गच्छ मूले दिया जाय थाए। ठाकुरंक भोग बासन अइठा बासन सब किछि राति मजा मजी कर दिए। सेते बेलकु संध्या पूजा सरी जाय थाए, भागवत पाठ सरी जाय थाए, मोर जप भी सरी जाय थाए। ठाकुरंक पाई खट सेज सकाळ मु प्रस्तुत कर दै थाए एवं खट सेजरे तुलसी रही थांती, पुष्प रही थांती एवं ठाकुर पीबा पाई 2 ग्लास पानी, गोटे ग्लास रे तुलसी एवं आउ गोटे रे बेलपत्र बस सेतिकी ही ठाकुर घरे रही थाए। फैन चले कि पानी सब सुखी गला परे वर्तमान शीत दिन तो फैन बंद कर दउची, खरा दिने फैन चली थाए एवं जीरो लाइट सब बेले ठाकुर घरे ऑन रुहे। ठाकुर घर केबे भी अंधार रुहे नाही एवं पूरा बंद हुए नाही। तेणु ठाकुर घरर कबाटरे ऊपर किछि फांका रही थाए एवं ये ठाकुरंक रोषघर कबाट ए कबाट मध्य राति रे मु बंद कर दिए। सज्जा त्याग करिबा मात्रे भगवान को मने पकेइबा एवं कर दर्शन करिबा एक नियम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम एवं कर मूले महाकाली मध्य केतेक लोक संबोधन करिथांती। त्रिदेवी को निज हस्तरे दर्शन करिथांती एवं माटी ऊपर पाद रखिबा पूर्वरु माटी मां को मध्य प्रणाम करिथाए। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। माटी मां को क्षमा प्रार्थना आमे करिथाए पाद स्पर्श करूचे बोली। ए सबु मंत्रर गोटे अलग वीडियो रही सेपरेट वीडियो, जदि आपण देखिबाकू चाहुथिबे कमेंट रे लिखिबे। प्रत्येक दिन पूजा करने पूर्व आमको पवित्र स्नान करिबार अछि। ऋतुस्राव परे मध्य पवित्र स्नानर आवश्यकता रही थाए। विभिन्न ओषा व्रत यज्ञ होम पूर्व मध्य पवित्र स्नानर आवश्यकता रही थाए एवं स्नान परे अलता लगेबाकू पड़े। तेणु एठी सब जिनस अछि। अलता लगेबा पई तुली कपड़ा एवं पवित्र स्नान पई पंचगव्य, धळा सोरिष, धळा राशि, हळदी इत्यादि सब अछि एवं फूल चांगुड़ी मध्य एई जागा रे मु रखिछि एवं ठाकुर घरर पोछा कपड़ा मध्य सेठी अछि। फूल चांगुड़ी तले अछि जहाँकि आमर स्नान पूर्वरु जो जिनिस दरकार आमे अगाधुआ एठू नहीं पारिबा, जहाँकि ठाकुर घर भितरे रहिले आमको टिके असुविधा हेबो। तो एठू सब सामग्री नहीं कि मु स्नान करबाकू जाई थाए एवं फूल तोलिबाकू नहीं थाए। फूल तो रातिरु अंधार थाए कि मु तोले, किंतु आपनकू देखैबा पई एठी दिन रे मु तोलिकी देखै देइछि। शास्त्रीय नियम अनुसार वस्त्र पालटेकी आपण फूल तोलिबे। अगाधुआ फूल तोलिबे, 3 गोटी नाम उच्चारण करिकी 3 गोटी फूल प्रथमे तोलिबे, तापरे अन्यान्य फूल तोलिबे। पृथ्वी नमः, सोमाय नमः, इष्ट देवतांक नाम कहिबे नमो नारायणाय। पूजा वस्त्र पिंधिकी आपण पूजा करिबे, अन्य वस्त्र रे पूजा करिबे नाही। पूर्व काल रे पुरुष माने धोती पिंधुथिले, महिला माने केवल साड़ी पिंधुथिले। तेणु पूजा वस्त्रर मुह सिलेई न हेबार नियम रहितिला। वर्तमान ब्लाउज साया जहाँ सब पिंधुचंती सेथिरे जदि सिलेई करा जायछि से सब धरा जिवो नाही, किंतु साड़ीर मुह जेमिति सिलेई होई नथिबो। पूजा वस्त्र 12 अनुसार पिंधिले बहुत भल। तथापि आपण गाढ़ा रंग बदल रे कला, नील एसबू रंग बदल रे फिका रंगर प्रयोग करिवे। साधारणतः मंगलवार रे नाली, गुरुवार रे कमला रंग नचेत हलदिया, सोमवार रे धला एवं अलता लगेबे प्रत्येक दिन। जदि प्रत्येक दिन भल लागुनी मंगलवार गुरुवार केबे केबे छाड़ी जाइछि तो लगेई देबे। पूजा घर को जिबा पूर्व रोष घर सामने मु एठी मुंडिया मारकी जाए। श्री बालाजींकर गोटिए मुख एठी अछंती ऊपरे, प्रभु श्रीमन नारायणकर ही रूप। तेणु तांको सेठी प्रणाम करिकी नमो नारायणाय कहिकी प्रथमे ठाकुरंक रोषघर कबाट खोलिकी मु भितर को जाई थाए। रोषघर सामने ए जो पित्तलर छोट डब्बाटी अछि आ भितरे निर्माल्य अछंती। पूजा अंते निर्माल्य पाइबार विधि रहिछि। एही बाहर ही रहिछि ठाकुरंक घरर लाइट स्विच, माने रोष घरर जो लाइट स्विच अछि से एठी ही अछि। तेणु लाइट ऑन करिकी तापर रोष घरर कबाट मु खोले। रोष घरर बाम पार्श्वरे रहिछि ठाकुरंकर पूजा घरर कबाट। रोष घरर कबाट खोलिबा मात्रे सेठु ही ठाकुरंक नाम जप करिबा मु आरंभ कर दिए। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय एमिति कहि कहि ठाकुरंक घरर मु कबाट खोली थाए एवं पाटिरे सेमति नमो नारायणाय जपुथिबि ठाकुरंक मुह देखिबा पर्यंत। प्रथमे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर खंडुआ पाटंकर दर्शन हुए। तेणु प्रभुको प्रथमे खंडुआ पाटरे प्रणाम करिकी तापरे मोर इष्ट देवता प्रभु श्रीमन नारायणकर एठी विग्रह को दर्शन करे एवं प्रभु को प्रणाम कर सारा पर घर आउ टिके पोछि दिए।
ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ କେବଳ ଗୋମୟ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ସେହି ଜଳରେ ମୁଁ ଘର ପୋଛିଥାଏ। ସକାଳେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ନୂଆ ଗାମୁଛା କପଡ଼ା, ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ମୁଁ ରଖିଛି ବହୁତ ଜାଗା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୋବର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଇଶାଣ ପୁଟୁଳି। ଇଶାଣ ପୁଟୁଳି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଚିକି ରହିଥାନ୍ତି ମାଟି ତଳେ, ଆମର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖମାଣ ଏବଂ ସେହି ମୁଖମାଣ ଭିତରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନାମରେ ଅକ୍ଷତ ଅଛନ୍ତି। ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ତ୍ରିଫଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଓଦା କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଧରିଥାଏ ସୂତା କପଡ଼ା, ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ରୋଷଶାଳାଟିଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଚିକଚିକ ହେଇଯାଏ। ରୋଷଘର କବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଲକ୍ କରିପାରିବା। ବାହାରୁ ଆଉ କେହି ବି ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସନ ପାରିକି ମୁଁ ବସିଯାଏ ଏବଂ ଆଚମନ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ ଏବଂ ମୋର ଜପମାଳି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜପମାଳି, ତାଙ୍କର ଆଳତି କରେ ଏବଂ ଜପ କରେ। ଜପ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜପ ଆସନ, ଜପ ବସ୍ତ୍ର, ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଅଲଗା ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦିଏ। ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିବା ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଲଗେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ। ଦୀପକୁ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ହରିଦ୍ରା ଦେଇକି, ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ପୂଜା କରିନିଏ ଏବଂ ଦୀପ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣୀ ଅଛି, କାଚ ଘୋଡ଼ଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ଯେମିତିକି ଦୀପଟି ପବନରେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ ଏମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଘରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକୋଣ ପରେ ଜଳକୋଣ। ଜଳକୋଣ କହିଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବା ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ପ ରଖିକି ସେହି ଜଳ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ ଜଳକୋଣରେ। 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିକି ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସେ। କାହିଁକି ନା 6:30 ଭିତରେ ମୋତେ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାର ଥାଏ। ଝିଅକୁ 6:30ରେ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପୂଜା କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। 6:30ରୁ 7:30 ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମୋ ହାତରେ ସମୟ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା 8:30ରେ ପୁଣି ମୋତେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଘରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିକି ଜଳକୋଣରେ ଜଳ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ନ କରିକି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୋ ତେଜରାସ ଜଗତ୍ପତେ ଅନୁକମ୍ପୟ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣାର୍ଘ୍ୟ ଦିବାକର ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତଂ ମହେଶ୍ୱର ଅସ୍ତକାଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏତିକି କହିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା। ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟାୟ ନମଃ, ହରିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ, ବିଶ୍ୱପାବିନେ ନମଃ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟାୟ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ବୃନ୍ଦା ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଯାହାକି ଘର ପାଇଁ ସୁଫଳ ଏବଂ କୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସେଠି ବିଶେଷ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ରହିଛି, ସେ ପାଦର ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ହରିଦ୍ରା ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯାଇଛି।
କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର ରଖିକି ଚିତା ବା ମୁରୁଜ ପକାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚଉକାଠ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଚଉକାଠ କହିଲେ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ଦୁବ ବରକଳି ପତ୍ର ଦୁର୍ଲଭା ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଇକି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କବାଟ ତଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫାଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯାହାକି ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ସେହି କବାଟ ତଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଉକାଠ ବା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ଘର ତାହେଲେ ଆପଣ ଚଉକାଠ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଘରର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କବାଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବଙ୍କର ଏଠି ଆକୃତି ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏସବୁ କିଛି କବାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଏବଂ କବାଟକୁ ପୋଛିଥାଏ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ଘରର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଥାଏ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେମିତି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଖି ସିଧାସଳଖ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପିଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାସ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଏଠି ରଖେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ଏଠି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। କୌଣସି ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, କୌଣସି ବି କୁଦୃଷ୍ଟି କାହାର ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସେହି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜେଇଛି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ଏବଂ ଠାକୁର ଘରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ପାଦ, ଜାଉଁଳି ପାଦ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି 4 ଗୋଟି ପାଦ ପକାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ହରିଦ୍ରା ଏସବୁ କିଛି ଲଗେଇକି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁର ଘରର ଯେଉଁ କବାଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କବାଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦେଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୁଲିଟି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସେଠି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ରୋଷଶାଳାରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର 2ଟି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତାରେ ଲେଖିକି ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଏସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇକି ସେ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷଶାଳାରେ ରଖିଦିଏ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷତରେ ହରିଦ୍ରା ଗୋଳେଇକି ସେହି ଅକ୍ଷତକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ କୌଣସି ବି ଜାଗା ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କିଛି କୋଣ ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ବିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ସେହି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅକ୍ଷତକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ତଳକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପେଲି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ସେ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଶଙ୍ଖଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶଙ୍ଖାୟ ନମଃ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ଏସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହୁଁ ଜଗତ ଘଣ୍ଟାତ୍ମନି ନମଃ ଏତିକି କହିକି ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ବଜେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଦେବତାଏ ନମଃ କହିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ଯେତେ ଥର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନୟେ ନମଃ ଅଗ୍ନି ଦେବ୍ୟାୟ ନମଃ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟ। ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉର୍ଲି ମୁଁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଉର୍ଲି ଉପରେ ପିତ୍ତଳର ଦର୍ପଣ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଠାକୁର। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାପରେ ଦେବତା ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେଉଁପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣର ମୁଖ ସେହି ଆଡ଼କୁ ରଖିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଦେବାୟ ନମଃ ସ୍ନାନୀୟ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଗୁରୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦର୍ପଣକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦର୍ପଣରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଦର୍ପଣ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୋଛି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଘରେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଛିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ବସେଇବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ନାନ ଜିନିଷକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଏକାଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ପିଢ଼ା ଖଟୁଲି ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ପଣରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳସ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୁଲରେ କୁଶରେ ଆପଣ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆଚମନୀ ପାତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ପଣ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁଶରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ନଚେତ୍ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ ନଚେତ୍ ଦୁବ ନେଇପାରିବେ ଆମ୍ବପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଇଶାଣ ଏବଂ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁଶରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ ନ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁଶରେ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଦେବତା ସ୍ନାନ କରିବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ଆଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ବିନା ବେଲପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ତାରିଣୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଲପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ଫୁଲ ଥିଲେ ହାର ତିଆରି କରେ ନଚେତ୍ ଖାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରେ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ କର୍ପୂର ରଖିକି ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ବହଳିଆ ମୋଟା ହେବ ଏବଂ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରୁ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ପୀତ ଚନ୍ଦନ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ 2 ପ୍ରକାରର ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଏସବୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମୋର ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଗୋଟା ଫଳ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତୋଟକାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରାଯାଇକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହରିଦ୍ରା ଅକ୍ଷତ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିବା କଥା ସେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ବିଧିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦୁର୍ଲଭା
ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ତାହାର ତ ବିଧି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶୟନ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିଛି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ସେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ତୁଳସୀ। ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଇଛି। ମା ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, କୁବେର ଅଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ରାଧା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଦରବାର ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବଲି ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋତେ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମହାଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶୟନ ଯେଉଁ ଖଟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଗୌରୀଙ୍କ ନାମରେ ବେତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର, କଳସରେ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଯେମିତିକି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି, ଆଳତିରେ ଯେମିତିକି ଘିଅ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିଥାଏ, ଝୁଣା ଗୁଗୁଳ ପକେଇକି ନଡ଼ିଆ କତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିଥାଏ, ପଞ୍ଚଦୀପରେ ଆଳତି କରିଥାଏ ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିଥାଏ। ଏ ସବୁତକ ଧୂପରେ ଆଳତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୂଜାରେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜାରେ ସବୁତକ ଧୂପ ଦୀପର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ। ଖରାବେଳ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧୂପର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ସେମିତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ସେମିତି ଧୂପ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଧୂପ ଦୀପର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହୁଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଖଟ ସେଜରେ ଯଦି ଠାକୁର ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଖଟ ସେଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଳତି କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖଟ ସେଜରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଖ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୁଖ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣଙ୍କର ମୁଖ, ଏଠି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମୁଖ, ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୁଖ ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି, ପୁରା ଉପରେ ହେଉଛି ମାଣହାଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମାଣହାଣ୍ଡି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି, ପୁରା ଉପରେ ମାଣହାଣ୍ଡି ରୁହେ ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ତାଙ୍କ ତଳକୁ ତଳକୁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଳତି ମୁଁ କରିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାଚର ବକ୍ସ ଏମିତି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଳତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଭାବରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଳତି କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବାହାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇକି ସେଠି ଆଳତି କରିଦିଏ। ଈଶାନରେ ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ। ରୋଷଘର ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖଟି ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିଦିଏ। ଅଗ୍ନିରେ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଜଳ ଶଙ୍ଖ ବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି କରିକି ସେ ଜଳକୁ ତଳେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ କପଡ଼ା ମାନେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁଖ ପୋଛି ଦିଆଯାଏ, ଧୂଆଁ ବାଜିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ କିଛି ଫଳ ରହିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ଓଷା ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ବଦଳେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ଛେନା ଏବଂ ଦହି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ପାଇଁ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ। ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଘିଅ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ନ ଭୋଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଣାରେ, ଦୀପରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଘିଅ ଲାଗିଥାଏ।
गुरुदेवଙ୍କୁ ଗୋଟା ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଈଶାଣ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଏବଂ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅଂଶ ନେଇଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଜଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ରରେ ଜଳ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆଚମନ୍ୟଂ ଜଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ। ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏସହ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ନମୋ ଏସହ ଆଚମନ୍ୟଂ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଗ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଠାକୁର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ ଏବଂ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବେ। ତାପରେ 3 ଗୋଟି ତାଳି ମାରିକି କବାଟ ଖୋଲିକି ଭୋଗକୁ ଆଣିକି ନିଜେ ସେ ଭୋଗକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାଏ ତାକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଚଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେ ଚଣ୍ଡକୁ ପୋଖରୀ ନଚେତ୍ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ଜଳଚର ଜୀବ ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଏବଂ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ପିତୃଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପିତୃପୂଜାର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।